उत्कल मातार गौरव तुमे लुकायित कलाकार बनमल्ली नुहे गणमल्ली होई घेन प्रीति उपहार। बनमल्लीर महक बनमल्लीर महक। घोर बनरे मुर्गुणी पड़िथिला बेले विपदरे केउ एक कृपा कटाक्षरे उद्धार करिथिले आपण। केवल ता नुहि सर्प कर्मर इंद्रिय इंद्रियातीत महामहिम महाप्रभु केते बेले केते दुखी को आपण निवारण करिसंती। गजकुंभीर जो संघर्ष और संग्राम बेले जो मोहनीय उपाख्यान को तोड़ी धरिसंती। वास्तविक ए जगत आपणकर श्री चरणार बिंदरे बारंबार शरण पशिबा पई निवेदन करूछि। यार एक सुंदर उपाख्यान घोर बनरे मृगुणी को जेमिति रक्षा करिथिले कुंभीर आ गजर संघर्ष संग्राम फलरे नदी मध्यरे जो पुष्पगुच्छ को टेकी देला परे गजराज को उद्धार करिथिले। से एक सुंदर उपाख्यान को नहीं पालार एक सुंदर प्रस्तुति आमे आपण मान को निकट रे भेटी देउछु। पाला गायक ओडिशार जणे मृदन्य पाला गायक माननीय वासुदेव नायकंकर सुंदर उपस्थापना रे पाला माध्यम जय जगन्नाथ स्वामी की जगदानंद परम प्रेममय करुणा वरुणालय शरण शरण सर्व कारण कारण कदम कला सुलोचन परमेश्वर वृंद वृंदारक वंदित ममाराध्य महाप्रभु सत्य नारायण कर जगत पावन अभयचरण नमस्कार। पाला देखुथिबा सुनुथिबा हमर वरण्य ज्ञानी महोदय भगवत पदाश्रित साधु संत धीमंत मंडली हमर समस्त अर्चनीय वंदनीय मातृकल्पा भगिनीकल्पा माँ भूणी मानको सभक्ति प्रणाम। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदानकारी ठाकुर अवतारी भगवान जादेवेन्द्र ब्रजमंडल वृंदावन बिहारी लाल गोपचंद्रमा भगवान समस्तंकर सर्वस्मिनि काले मंगल विधान पूर्वक समस्त रिष्ट कष्ट पापताप खंडन करि सुख शांति आनंद प्रदान करंतु। सर्वे भवन्तु आनंदे कवा नाचन आचन यने
विक्रम कुम्भीर कबଳରେ गंडुकी नदी रे पड़ी जाई जणकु शोष करूछि जणकु भोक करूछि काकु शोष करू अरे हाथी की शोष करूछि आज्ञा पानी पीबो बोली जाईछि तेना आज्ञा कुम्भीरटा को भोक करू विचार कला एठी मोटा जंतुटा बड़ जंतुटा हाबुड़ी रे पड़छि या को खाइबी कोन कला तो कुम्भीर आदि हाथी रो पाद को मारी बसिया आज्ञा माने बापा माने माउ टिके धीर स्थिर होकर सुनंतु ये कुम्भीरटा को आज्ञा ये कुम्भीरटा हाथी की पानी भीतर को टाणी नउछि हाथीर आंठू बुडी गला पेट बुडीला पिठी बुडीला आखी कान पाटी सब बुडी गला केवल आज्ञा सुंढटा ऊपर को रहिला बोली बंची गला किमिति अरे सुंढटा पानी ऊपर को रहिछि निश्वास प्रश्वास जीवा आसीबा करूछि हाथी बिचरा बंची गला नले कलबलाई मरतांता आज्ञा माने बापा माने मां माने आपण माने टिके विचार करंतु या हाथी की जेतबेले कुम्भीर धइला प्रभु कोन सुनिले पेट बुलिला छाती बुडिला पिठी बुडिला प्रभु कोन आज्ञा सुनिले आज्ञा काहे कि मु ए कथा आपण माने को कहछि आज्ञा जेतबेले पर्यंत ए समस्त बाह्य इंद्रिय निष्प्रभ न होंती सेतबेले पर्यंत आज्ञा अंतर ज्योति उद्भासित होय ना जेतबेले पर्यंत या हाथीटा निजर जू खटौथला बड़ खटौथला शक्ति खटौथला आज्ञा प्रभु मोटे सुनि ना एबे तो हाथीर आखी कान पाटी पानी रे उडी जाई समस्त बाह्य इंद्रिय तार पानी भीतर अचल होई जाई आ किछि अछि एखर अंतर ज्योति उद्भासित होला आदि जगन्नाथ दास आपण मानकर ओडिया भागवत कोई धरिला हाथीटा प्रभु आज्ञा सुनी देले प्रभु को कान रे हाथी रो डाकोटा आज्ञा बाजी गला आया प्रभु केउठी थिले ए धन ये पोसा खेलु थिले लक्ष्मी नारायण दान पोरा पड़ी माँ लक्ष्मी पोषा काठीटा को बढ़ाई पंचुआती दान आज्ञा पड़ी माँ लक्ष्मी दान रखा कथा ठीक यही समय प्रभु नारायण कहते रखिली आज्ञा आपण मानकर ठाकुर अभिराम परमहंस प्रमाण करते आज्ञा रखिली बोली चक्र हस्त मारी बसिले प्रभु ये की अन्याय तो दान पकई मु दान रखिया कथा आपण कोन कहउछथि रखिली प्रभु आज्ञा टिका फसी देले कहले लक्ष्मी मु कोन ए पोसा पाली रो दान रखिया कथा कहउछि तमे जानि न लक्ष्मी एठु लक्ष जोजन आज्ञा लक्ष जोजन माप होई करी अछि ना आज्ञा लक्ष जोजन रे गोजो आज्ञा माने मोर विचार करंतु ये हाथीटा आज लक्ष्य भितरे अछि
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତୀଟା ପଡି ଯାଇଛି କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ମତେ ବିକଳ ହେଇ ଡାକୁଛି ମୁଁ ନ ରଖିଲେ ବିଷୟ ମରିଯିବ ମୁଁ ରଖିଲି କହି ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଲି ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିବ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ? ଆରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଗଲାବେଳେ ତମେ ତ ଆମ ହାତଟାକୁ ମାରି ବସିଲ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡିଗଲା ଆପଣ ଖାଲି ମୋରି ପରେ ଏମିତି କଥା ହେ କହିଲେ। ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଉଡି ଉଡି ଚାଲିଗଲାଣି ନଦୀକୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀର ଜଳ ଆସିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରବେଶ କଲା କୁମ୍ଭୀରଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ହାତୀ ହାତୀ କେମିତି ଦେଖିବ ସେ ତ ଶୁଖିଲା ଗନ୍ତୁଟା ତା ଆଖି ତ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି ସେ କଣ ଦେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଭିତରେ ଯେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ମାଛ କଙ୍କଡା କଇଁଛ କୁମ୍ଭୀର ଆଦି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ସବୁ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଏ ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଦେଲା କହିଲା ରେ ତୁ କିଏ ଇରେ ତୋର ଏଠି କି କାମ ମୁଁ ଆସିଛି ତତେ ହାଣିବା ପାଇଁ। ରହ ଇରେ ତୁ ପୁରା କହୁଛୁ ତୋ ନାଁ ସୁଦର୍ଶନ ଆରେ ଉତ୍ତମ କଥା ଦର୍ଶନ କରେ ଯିଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ତୁ ଗୋଟା ଉତ୍ତମ କାମ ନ କରି ଭଲ କାମ ନ କରି ଇଏ କୁଦର୍ଶନ କାମ କାହିଁକି ଏଇ ଡ୍ୟୁଟି ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣୁ ଇରେ ତତେ କଣ ମୁଁ ଡାକିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ହାତୀ କି ଖାଇବାକୁ ବସିଛି ହାତୀଟା କଣ ତତେ ଡାକିଛି ଇରେ ହାତୀ କାହାକୁ ଡାକିଥିଲା ଇରେ ଗଜ ଡାକିଥିଲା ପରା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ ତତେ ତ ମୁଁ ଡାକିନି କି ହାତୀ ଡାକିନି ତୁ ଗୋଟା ବିନା ଡକରାର ଉପରେ ପଡି କଣ ଧଦଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖାଉଛୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଦୋଷ କରିନି ତୁ ଗୋଟା କାହିଁ ମତେ ବିନା ଦୋଷରେ ମାରିକି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବୁ ଯା ସେ ହାତୀଟା ଯାହାକୁ ଡାକିଛି ତାକୁ ଯାହା କହିବୁ ସିଏ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଧରିଥିଲା ଅନୁକୂଳ ତ ବିଗିଡିଥିଲା କିଛି ନା କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିବ ସିଏ କହୁ କହୁ ସୁଦର୍ଶନ ପରା ବୈକୁଣ୍ଠେ ଫେରିଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରକୁ ଫେରିଗଲା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଦେଲା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲି ଏମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ଏଇ ଦେଖ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପଠେଇଥିଲି କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଫେରି ଆସିଲା ହଉ ଅନୁକୂଳ ତ ବିଗାଡିଛ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା କେଉଁଠିକି? ସେଇ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀକି କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ହଉ ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ପୁଣି ବିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହସ୍ତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀର ଜଳରାଶି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଦେଲା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁନାଭ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ପାଣି ଲାଗିବନି ହାତୀର ତ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ହାତୀ ଦେଖିପାରିବନି କୁମ୍ଭୀର ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦେଲା କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର କବି ହେଲେ ଶେଷ କୃଷ୍ଣ ବହି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପାରିଜାତ ହରଣ ଚମ୍ପୁ କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦେତି ସୁନ୍ଦର ମୁକୁନ୍ଦ ପଦାର ବିନ୍ଦ ମନ୍ଦାକିନୀ ଗଳଦ ମନ୍ଦ ମରନ୍ଦ ଧାର ଇନ୍ଦିନ୍ଦରୀ ଭବଦ ମନ୍ଦ ପୁରନ୍ଦରାଜି ବନ୍ଦାରୁ ବୃନ୍ଦ ମୁରୁ ମନ୍ଦିର କୁମ୍ଭୀର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ଧରି ଯାଉଛି କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ମୁଁ କଣ ଟିକେ ତର୍କ କରି କହିଦେଲି ବୋଲି ମୋ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପର ଛାଡି ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ମୋ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ହାତୀ ତୋ ପାଦକୁ ମୁଁ ଖାଇବି କଣ ତୋ ପାଦକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଧରି କୋଟି କୋଟି ଥର ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ତୁ ଯଦି ମୋ ହାବୁଡରେ ପଡି ନଥାନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ନଥାନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ କଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପର ଛାଡି ଆସିଥାନ୍ତେ ନା ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତି ରେ ହାତୀ ମୁଁ ତ ପାଦକୁ ଖାଉନି ରେ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ନବା ପାଇଁ ଏତେ କଥା କରୁଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏଣେ ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ ଡାକିଲେ ବିକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭୀରଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରେ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପଠେଇଥିଲି ତୁ ଗୋଟା ଛନ୍ଦ କପଟ କରି କଣ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଫେରେଇଦେଲୁ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ଶୁଣୁ ଧନ କୁମ୍ଭୀର କହୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଫେରେଇ ନଥାନ୍ତି ଆପଣ କଣ ମୋ ମାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ରେ ଅଲକ୍ଷଣା ସୁନ୍ଦର ଯିବା ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀଟାକୁ ମାରିକିରି ଖାଉଛୁ ପୁଣି ଛଇ ବାହାର କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସୁଦର୍ଶନ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦଉଛି କୁମ୍ଭୀରଟାକୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ସମୟରେ ଜୀବ ଗଲା
ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରେ ତାପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଆଉ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ କେମିତି ଯୋଉ ହାତୀଟା ତତେ ଏତେ ବିକଳ ହୋଇ ଡାକିଥିଲା ସିଏ କଣ ତତେ ଦେଖି ପାରୁଛି ନା ତୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛି ସିଏ ଭାଗ୍ୟହୀନଟା ସିଏ ଭୁଲକୁ ତାହାର ପାଇଯିବ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣିଲି ମୁଁ ପୁଣି ମରିବି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଭାଗବତର ତତ୍ତ୍ୱ କୁମ୍ଭୀର ନିସ୍ତାରଣ ନା ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଯାହାଟା ଦେଖାଯାଏ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଠିକ ତାର ଓଲଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ହସିଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ କାହିଁକି ନା ବାହାର ମତରେ ଆଜ୍ଞା ହାତୀଟା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କୁମ୍ଭୀରଟାକୁ ତିରି ଦୁଇ ଫଳ କରିଦେଲେ କୁମ୍ଭୀର ପାଇଲା ମୁକ୍ତି ସାମିପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭୀର ସବୁଦିନ ଏବେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ସେବକ ହୋଇ ରହିଲା ଏ ମକର କୁଣ୍ଡଳ କରିଣ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣର କୁଣ୍ଡଳ କୁମ୍ଭୀରର ଗୋଟିଏ ନାମ ମକର ତେଣୁ ଏ କୁଣ୍ଡଳର ନାମ ହେଲା ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ପାଣି ଭିତରୁ ଉଠି ଚିରି ଚିରି ହେଇ ଦୌଡୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନା ଏ ଭବସାଗରର ମାୟା ଜାଲରେ ପଡି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ମରିବ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଣ ଇଏ କୁମ୍ଭୀର କିଏ ଇଏ ହାତୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜୀବ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଇଏ ଜୀବ ହାତୀ ଶରୀର ମନରେ ବିଚରଣ କରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜୀବ ହାତୀର 14ଟା ସ୍ତ୍ରୀ 14 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଇଏ ଜୀବଗତର ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି 10 ପ୍ରାଣ ବା 10 ପବନ ଭାଇ କୁଟୁ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 25 ପ୍ରକୃତି ଏ ସଂସାର ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀର କାମନା ଜଳରେ ଡୁବି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଜୀବ ହାତୀ କୁମ୍ଭୀର ପାଦ କୁମ୍ଭୀର କିଏ କୁମ୍ଭୀରର ଗୋଟେ ନାମ ଆଜ୍ଞା ନକ୍ର ଚକ୍ର ବେଶୀ ନକ୍ର ନାସି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ ତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ କରିଛେ ଏ ନକ୍ର ରୂପୀ ନରକା ଯିଏ ଜୀବଗତକୁ ମାଳି ବସି ଭିଡ଼ି ନଉଛି ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭୀର ହେଲା ନରକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଇଏ ଗଜ ବା କାହୁ ପାରିବ জীবনের কেবে বি করিনি তথাপি আজ্ঞা উদ্ধার হওয়া পাই এবে বিষণ উদ্ধার হওয়ার বাটটা কোন আজ্ঞা চক্র অপবনরে গতি কর প্রাণায়াম সূত্রে গৃহদ্বার মৃণাল সূত্র বাটে পবন কু জানি উঠা ছটা যাক চক্র উপর নয় ফুটু যেতବେଳେ মৃণাল সূত্রে যাই জ্যোতি দর্শন হব আজ্ঞা সমান যোগরে গজ নিস্তারণ ଆଉ ତାର ହେଲା କୁମ୍ଭକ ପରା ଆଜ୍ଞା ଚକ ପୁରକ କୁମ୍ଭକ ଇଏ ହଉଛି ପବନ ସୂତ୍ର এই ପବନ ସୂତ୍ରରେ ଷଡ଼ ଚକ୍ର ଭେଦି ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଇଏ ଜୀବଗଜ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଇଏ ଜୀବଗଜ ଇଏ ନକ୍ର ରୂପୀ ନରକ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହବା ପାଇଁ ହେଲା ଇଏ ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ଚକ୍ର ଅପବନରେ ଗତି କର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ ଆଉ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବାହ୍ୟାଚାର କଥା ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ହଉ ଗୁଣି ଗଣ ଭୂଷଣ ମୋଡେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ